students, today we are going to learn challenging questions. Maths 1, Chapter 1, Linear Equation in Two Variable by Graphical Method. First example is, draw the graphs representing the equations 4x plus 3y is equal to 24 and 3y is equal to 4x plus 24. On same graph paper, find the area of triangle formed by these lines and the x-axis. Here the first equation is 4x plus 3y is equal to 24 and second equation is 3y is equal to 4x plus 24. These two equations has infinite solutions. To find few of these solutions, I just prepare a टेबल. म्हणजेच उदाहरणाचा थोडक्यात अर्थ असा आहे की दोन्ही इक्वेशनचा आपल्याला टेबल तयार करायचा आहे, त्याचा लाईनवरून ग्राफ पूर्ण करायचा आहे आणि एक्स ॲक्सिस आणि त्या दोन्ही लाईनचा किंवा इक्वेशनच्या ज्या लाईन मिळतील त्यावरून जो ट्रायंगल तयार होईल त्या ट्रायंगलचा आपल्याला एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. फर्स्ट इक्वेशन इज 4x plus 3y is equal to 24. If x coordinate is 0, then 4x means 4 into 0 plus 3y is equal to 24. That is 4 into 0, 0. 0 plus 3y is equal to 24. So 3y is equal to 24. Therefore, y is equal to 24 by 3. So, is equal to 8. If x is equal to 0, x ची व्हॅल्यू 0 असेल तर y कोऑर्डिनेट आपल्याला किती मिळालेला आहे 8. त्यामुळे कोऑर्डिनेट पेअर आपल्याला काय मिळाली 0, 8. If x is equal to 3, then 4x means 4 into 3 plus 3y is equal to 24. Therefore, 4 into 3, 12 plus 3y is equal to 24. Therefore, 3y is equal to 24 minus 12. Therefore, 3y is equal to 12. So, y is equal to 12 by 3 means 4. So, if x is equal to 3, then we get y is equal to 4. So, coordinate pair 3, 4. If we take y is equal to 0, then the equation is 4x plus 3y means 3 into y ची value 0. So, 3 into 0 is equal to 24. So, 4x 3 into 0, 0 is equal to 24. Therefore, x is equal to 24 by 4. Therefore, 6. X is equal to 6 if y is equal to 0. y ची व्हॅल्यू आपण 0 घेतली तेव्हा x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 6. So, coordinate pair 6, 0. Next, if y is equal to 6, then 4x plus 3y means 3 into 6 is equal to 24. Therefore, 4x plus 3 into 6, 18 is equal to 24. Therefore, 4x is equal to 24 minus 18. So, 4x is equal to 6. So, x is equal to 6 upon 4. 6 by 4. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल बघा 4 1 जा 4. रिमाइंडर 2. पॉईंट घेतल्यानंतर 20. 4 5 जा 20. If y is equal to 6, then x is equal to 1.5. If y is equal to 6, then x is equal to 1.5 and coordinate pair 1.5 and 6.
आता सेकंड इक्वेशनसाठी आपण असाच टेबल प्रिपेअर करूया. इक्वेशन काय आहे, 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 24. इफ x इज इक्वल टू 0, एक्सची व्हॅल्यू आपण 0 घेतली तर काय मिळेल आपल्याला, 3y इज इक्वल टू 4x मीन्स 4 इंटू 0 प्लस 24. दॅट इज 3y इज इक्वल टू 24. 4 into 0, 0, 0 plus 24, 24. Therefore, y is equal to 24 upon 3 is equal to 8. Then, y is equal to 8. So, coordinate pair 0, 8. Next, if y is equal to 4, then 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 24. या इक्वेशनमध्ये बघा 3 इंटू वाय मीन्स 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 24. 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 4x प्लस 24. देअरफॉर 12 मायनस 24 इज इक्वल टू 4x. साईड चेंज केल्यानंतर मायनस झाले. 24 मायनस 12 12 आणि मोठ्या संख्येत चिन्ह इथं मायनस येईल इज इक्वल टू 4x. देअरफॉर मायनस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू x. सो x इज इक्वल टू मायनस 3. इफ y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू मायनस 3. सो y ची व्हॅल्यू 4, x ची व्हॅल्यू मायनस 3. कोऑर्डिनेट पेअर आपल्याला मिळाली -3, 4. If y is equal to 0, then 3y is equal to 4x plus 24. 3y means 3 into 0 is equal to 4x plus 24. 3 into 0, 0 is equal to 4x plus 24. 24 ची साईड चेंज केल्यानंतर काय होईल, 0 मायनस 24 प्लस आहेत ते मायनस होतील इज इक्वल टू 4x. 24 मायनस 0 24, मोठ्या संख्येत चिन्ह मायनस 24 इज इक्वल टू 4x. सो मायनस 24 बाय 4 इज इक्वल टू x. देअरफॉर x इज इक्वल टू मायनस 6. when y is equal to 0, then x is equal to minus 6. y 0, x minus 6, coordinate pair minus 6, 0. Next, if y is equal to 6, then 3 into y means 6 is equal to 4x plus 24. 3 into 6, 18 is equal to 4x plus 24. 24 साइड चेंज केल्यानंतर मायनस होतील. 18 minus 24 is equal to 4x. 18 minus 24, that is 24 minus 18 minus 6 is equal to 4x. Therefore, minus 6 by 4 is equal to x. So, x is equal to minus 1.5. So, if y is equal to 6, then x is equal to minus 1.5. So, coordinate pair minus 1.5 and 6. आता आपल्याला दिलेल्या दोन्ही इक्वेशनचे टेबल आपण तयार केलेले आहेत आणि आपल्याला कोऑर्डिनेट पेअर मिळालेले आहेत. आता लेट अस प्लॉट दॅट पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर. सो फर्स्ट ड्रॉ x axis and y axis on graph paper and plot the points on the graph paper for equation first. फर्स्ट पॉइंट काय बघा, 0, 8. x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 8. कोऑर्डिनेट काय ना 0, 8. नेक्स्ट पॉइंट आहे 3, 4. x कोऑर्डिनेट 3, देन y कोऑर्डिनेट प्लस 4. सो 3, 4. नेक्स्ट पॉइंट आहे 6, 0. x कोऑर्डिनेट 6 and y कोऑर्डिनेट 0 आहे.
एक कोऑर्डिनेट 0 आहे म्हणजे तो ॲक्सिसवर येणार आहे. एक्स ॲक्सिसवर या ठिकाणी 6 0. नेक्स्ट पॉईंट आहे 1.5. 1.5 to 6. वाय कोऑर्डिनेट आहे 6. या लाईनमध्ये वाय कोऑर्डिनेट 6 पर्यंत आपल्याला हा पॉईंट प्लॉट करायचा आहे. ब्रॅकेटमध्ये कोऑर्डिनेट लिहायचे आहेत 1.5 and 6. All the 4 points lie on the same line. So join this line and make a straight line. And equation is 4x plus 3y is equal to 24. पहिल्या इक्वेशनचा या पद्धतीने आपण ग्राफ काढलेला आहे. नेक्स्ट आता सेकंड इक्वेशनसाठी पॉईंट आपण प्लॉट करूयात. फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉईंट आहे, पेअर आहे 0 8. एक्स ॲक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 अँड वाय कोऑर्डिनेट 8. एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाय कोऑर्डिनेट 8 म्हणजे हा सेम पॉईंट येणार आहे 0 8. नेक्स्ट -3 4. एक्स कोऑर्डिनेट -3 वाय कोऑर्डिनेट 4. -3 4. नेक्स्ट पेअर आहे -6 0. -6 एक्स कोऑर्डिनेट आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट 0 आहे. सो -6 0. नेक्स्ट पॉईंट आहे -1.5. -1 -2 त्यांच्यामध्ये येणारा -1.5 to 6 पर्यंत आहे. -1.5 to 6 वाय कोऑर्डिनेट. सो -1.5 and 6. आता हे 4 पॉईंट्स आपण जॉईन केले. जॉईन केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी या इक्वेशनची स्ट्रेट लाईन मिळेल. इक्वेशन काय आहे 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 24. या पद्धतीने आपल्याला दोन्ही इक्वेशनचा ग्राफ मिळालेला आहे. आणि या ठिकाणी जो दोन्ही लाईन्स इंटरसेक्ट होतात 0 8 मध्ये, हे काय आहे सोल्युशन आहे दोन्ही इक्वेशनचं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाईन्स इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन. पण आपल्याला क्वेश्चन काय विचारलं आहे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. या ठिकाणी इथे ट्रायंगल तयार झालेला तुम्हाला दिसतोय. या दोन्ही लाईन्स आणि एक्स ॲक्सिस मिळून या ठिकाणी त्रिकोण तयार झालेला आहे आणि या त्रिकोणाचा एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचं आहे. सो या कोऑर्डिनेटला आपण नाव देऊयात ए, इथे नाव देऊयात आपण बी आणि या कोऑर्डिनेटला नाव देऊयात सी. ए बी सी हा त्रिकोण आपल्याला मिळालेला आहे. इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, here BO is the height of triangle and AC is the base. बघा या ठिकाणी BO ही काय आहे हाईट आहे. BO या ट्रायंगलची हाईट आहे आणि AC हा बेस आहे. देन लेंथ AC, लेंथ AC किती आहे बघा. या ठिकाणी ओरिजिनपासून 6 सेंटीमीटर आहे, इकडे 6 सेंटीमीटर आहे. सो AC काय येणार आहे 6 + 6 12 सेंटीमीटर. किंवा तुम्ही डिस्टन्स काढताना या पद्धतीने काढू शकता. 6 सेंटीमीटर आहे आणि इकडे 6 सेंटीमीटर आहे. 6 + 6 12 सेंटीमीटर. अँड हाईट लेंथ BO इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 and 8 सेंटीमीटर आहे. 0 to 8. Therefore
Then area of triangle ABC is equal to 1/2 into base means length AC into height means length BO. 1/2 length AC 12 into height 8. 2 ने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला मिळेल 6 into 8 48 centimeter square. So area of a triangle ABC is equal to 48 centimeter square. Example number 2. Solve the following pair of equations graphically. 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 is equal to 0. Find the ratio of the areas of two triangles formed by the lines with x-axis and y-axis. म्हणजेच आपल्याला या दोन्ही दिलेल्या इक्वेशनचा ग्राफ काढायचा आहे आणि ज्या दोन लाईन्स आपल्याला मिळतील त्या दोन लाईन्स एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस यामुळे आपल्याला दोन त्रिकोण मिळतील आणि या दोनही त्रिकोणांचा आपल्याला रेशो काढायचा आहे. फर्स्ट इक्वेशन आहे 2x plus y is equal to 6. If x is equal to 1, then 2 into 1 plus y is equal to 6. 2 plus y is equal to 6, that is y is equal to 6 minus 2, so 4. म्हणजे फर्स्ट पेअर आपल्याला मिळाली 1 4. If x is equal to 2, then 2x means 2 into 2 plus y is equal to 6. 2 into 2 4 plus y is equal to 6. So y is equal to 4 minus 6, that is y is equal to 2. So coordinate pair 2 2. If we consider y is equal to 0, then the equation 2x plus y means 2x plus 0 is equal to 6. So 2x is equal to 6, then x is equal to 6 by 2 means 3. If y is equal to 1, then 2x plus y means 2x plus 1 is equal to 6. Then 2x is equal to 6 minus 1, 2x is equal to 5 and x is equal to 5 by 2. So 2.5. म्हणजेच कोऑर्डिनेट पेअर आपल्याला काय मिळेल x 2.5 आणि y 1 2.5 and 1. Second equation आहे 2x minus y plus 2 is equal to 0. If we consider x is equal to 0, then 2x means 2 into 0 minus y plus 2 is equal to 0. 2 into 0 0, 0 minus y plus 2 side change केल्यानंतर minus 2. So minus y is equal to minus 2. Therefore y is equal to plus 2. So x coordinate 0, then y coordinate 2 and coordinate pair 0 2. If y is equal to 0, then 2x minus y means 2x minus 0 plus 2 is equal to 0. 2x plus 2 is equal to 0. 2x is equal to side change केल्यानंतर minus 2. So x is equal to minus 2 upon 2 means minus 1. If we consider x is equal to 1, then 2 into 1, 2x minus y plus 2 is equal to 0. 2 into 1 minus y plus 2 is equal to 0. Then 2 minus y plus 2 is equal to 0. 2 plus 2 4. 4 minus y is equal to 0. And then y ची साईड चेंज केल्यानंतर आपल्याला प्लस y मिळतील. 4 is equal to y means y is equal to 4. If we consider x is equal to 2, then 2 into 2 minus y plus 2 is equal to 0. 4 minus y plus 2 is equal to 0. 4 ला साइन प्लस आहे, 2 ला पण साइन प्लस आहे, सो ॲडिशन होणार 6 minus y is equal to 0. Therefore 6 is equal to y means y is equal to 6 and coordinate pair मिळेल आपल्याला 2 6. आता फर्स्ट इक्वेशनचे आपल्याला जे पॉईंट्स मिळालेले आहेत ते पॉईंट्स आपण आता ग्राफ पेपरवर प्लॉट करूयात. सो पहिल्यांदा एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस काढून घेतलेला आहे, स्केल लिहायचा आहे. आता पॉईंट प्लॉट करूया. फर्स्ट पॉईंट आहे 1 4. एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाय कोऑर्डिनेट 4. 1 4. नेक्स्ट पॉईंट आहे 2 2. एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाय कोऑर्डिनेट 2. देन थर्ड पॉईंट 3 0. 3 0. एक्स कोऑर्डिनेट 3 आहे, वाय कोऑर्डिनेट 0 आहे, सो एक्स ॲक्सिसवर येणार आहे
30. नेक्स्ट 2.5 आणि 1. एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 मीन्स 2 आणि 3च्या मध्ये येणार आहे 2.5 अँड 1 मीन्स या ठिकाणी येईल 2.5 अँड 1. आता हे चारही पॉईंट आपण काय करूया, जॉईन करूयात. आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळेल. स्ट्रेट लाईन काढूया. आणि इक्वेशन लिहूया. 2x + y = 6. सेकंड लाईनचे सुद्धा आपण पॉईंट प्लॉट करून घेऊया. 0 2. एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाय कोऑर्डिनेट 2. 0 2. नेक्स्ट -1 0, -1 0. एक्स ॲक्सिसवरच येणार आहे -1 0. नेक्स्ट 1 4, 1 4. हा पॉईंट ऑलरेडी आपल्याला अगोदरच्या इक्वेशनमध्ये सुद्धा मिळालेला आहे. नेक्स्ट 2 6, 2 अँड 6, वाय कोऑर्डिनेट 6. आता हे चारही पॉईंट आपण काय करूयात, जॉईन करूयात. त्यामधून जाणारी स्ट्रेट लाईन आपण काढूयात, चारही पॉईंटमधून जाणारी. आणि इक्वेशन लिहूयात. इक्वेशन बघा काय आहे, 2x - y + 2 = 0. दोन इक्वेशनच्या दोन लाईन आपल्याला मिळालेल्या आहेत. त्याचबरोबर एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस हे सर्व मिळून आपल्याला या ठिकाणी दोन त्रिकोण मिळत आहेत. बघा, या पॉईंटला मी नाव देते इथे ए आणि कोऑर्डिनेट घेते 0 6 ए पॉईंट. आणि बी पॉईंट घेऊयात आपण इथे. या पॉईंटला नाव देऊयात बी 1 4. या पॉईंटला नाव देऊयात सी 0 2. ट्रायंगल ए बी सी. आणि आता बघा या ठिकाणी डी हा एक पॉईंट मी घेते -1 0. 2x - y + 2चा जो आपण लाईन काढलेली आहे ग्राफची, ती एक्स ॲक्सिसला पॉईंट डी मध्ये इंटरसेक्ट करते. त्याचप्रमाणे 2x + y = 6 या इक्वेशनचा जो आपण ग्राफ काढलेला आहे तो एक्स ॲक्सिसला 3 0 या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करते. आणि या पॉईंटला नाव देते मी ई. तर बघा या ठिकाणी बी डी ई हा एक त्रिकोण आपल्याला इथे मिळतो आणि ए बी सी हा एक त्रिकोण मिळतो. आता या दोनही त्रिकोणाच्या एरियाचा आपल्याला रेशो काढायचा आहे. द लाईन्स intersect each other at the point 1 4. Solution of the given equation is 1 4. In triangle ABC बेस काय बघा, बेस या ठिकाणी AC आणि लेंथ AC = 1 2 3 4 सेंटीमीटर अँड हाईट 1 सेंटीमीटर. हा बेस आहे आणि ही हाईट आहे. हाईट 1 सेंटीमीटर आहे, बेस 4 सेंटीमीटर आहे. अँड इन ट्रायंगल BDE बेस D अँड हाईट पॉईंट B टू एक्स ॲक्सिसपर्यंत. मग लेंथ D किती येणार बघा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर अँड हाईट ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 1/2 बेस इंटू हाईट. 1/2 बेस किती आहे 4 इंटू हाईट 1. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE = 1/2 बेस इंटू हाईट. 1/2 बेस 4 अँड हाईट सुद्धा 4. सो 8 सेंटीमीटर स्क्वेअर. अँड रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 8/2
so 4/1. Required ratio is 4/1. Next example is example number 3. Draw the graph of x plus y is equal to 6 which intersect the x-axis and the y-axis at A and B respectively. Find the length of segment AB and also find the area of triangle AOB where point O is the origin. आणि आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे x प्लस y इज इक्वल टू 6. आता यासाठी पहिला आपण टेबल तयार करूयात. या इक्वेशनचं टेबल तयार करणं अतिशय सोपं आहे. x प्लस वाय इज इक्वल टू 6. x इज इक्वल टू आपण समजा कन्सिडर केले 2. सो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. सो 2 4. आता आपण x कन्सिडर केला समजा 4. तर 4 प्लस वाय इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 6 मायनस 4. सो 2 4 2. नेक्स्ट तुम्ही x समजा आपण कोऑर्डिनेट घेतला 3. देन y कोऑर्डिनेट ऑल्सो 3 3 3. If x coordinate is 5, then y coordinate is 1. 5 plus 1 6. So 5 1. आता एक कोऑर्डिनेट पेअर आपण पॉइंट प्लॉट करूयात ग्राफ पेपरवर. फर्स्ट पॉइंट आहे 2 4. एक्स ॲक्सिसवर 2, वाय ॲक्सिसपर्यंत 4 2 4. फर्स्ट पॉइंट मिळाला आपल्याला 2 4. सेकंड पॉइंट 4 2. 4 एक्स कोऑर्डिनेट वाय कोऑर्डिनेट 2. सो 4 2. तीसरा कोऑर्डिनेट है 3 3. एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑल्सो 3. सो 3 3. देन नेक्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 1. एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 1. देन 5 1. आता हे 4 पॉइंट्स आपण जॉईन करूया. इक्वेशन लिहूया. x प्लस y इज इक्वल टू 6. आता आपण x प्लस वाय इज इक्वल टू 6चा जो ग्राफ काढलेला आहे तो x ॲक्सिसला आपल्याला 6 0 या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतो आणि या पॉईंटला नाव देते मी A. त्याचप्रमाणे ही लाईन y ॲक्सिसला या ठिकाणी आपल्याला इंटरसेक्ट करताना दिसते आणि याचे कोऑर्डिनेट आहे एक्स कोऑर्डिनेट 0 अँड वाय कोऑर्डिनेट 6 0 6 आणि ह्या पॉईंटला नाव देते मी बी. अँड ओ ओरिजिन पॉईंट ओ ओरिजिन बी 0 6 अँड ए 6 0. देन triangle AOB is right angle triangle. AOB is right angle triangle. क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायला सांगितले बघा. फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB. सेगमेंट AB म्हणजेच काय बघा, हायपोटेनियस आहे या राईट अँगल ट्रायंगलचा. म्हणजे आपल्याला हायपोटेनियस काढला पाहिजे बाय यूजिंग पायथागोरस थेरम. इन ट्रायंगल AOB by Pythagoras theorem, hypotenuse square means AB square, side square AO square plus BO square. So AB square is equal to AO means 1 2 3 4 5 6 centimeter है. So 6 square and BO also 6 centimeter. So 6 square. Therefore AB square is equal to 6 square 36 plus 36, that is 72. So 72 means simplify केल्यानंतर 2 into 36. Therefore 6 root 2. Therefore length AB is equal to 6 root 2
सेंटीमीटर. पायथागोरस थेरम वापरला. हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड 1 स्क्वेअर प्लस साईड 2 स्क्वेअर. 6 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर 36 प्लस 36. सो AB स्क्वेअर इज इक्वल टू 72. टेकिंग स्क्वेअर रूट AB इज इक्वल टू अंडर रूट 72 आणि 72 सिम्प्लिफाय केल्यानंतर 2 इंटू 36 दॅट इज 6 रूट 2. सो लेंथ AB इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर. यानंतर आणखीन एक आपल्या सब क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलेला आहे. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. आता या ट्रायंगलचा आपल्याला काय करायचं आहे, एरिया काढायचा आहे. एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाईट. सो बेस AO and height BO. Area of triangle AOB is equal to 1/2 base into height. Base AO, length AO into height length BO. So 1/2 length AO means 6 into BO 6. 2 3s are 6. 3 into 6 that is 18 centimeter square. Therefore area of triangle AOB is equal to 18 centimeter स्क्वेअर. बोर्ड परीक्षेमध्ये या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये विचारले जातात. तेव्हा आवर्जून या उदाहरणांचा तुम्ही सराव करा. थँक्यू. अशाच गणित व विज्ञानच्या व्हिडिओसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.